वक्त ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਨੀਹਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਰਪਰ ਦੇ नॉट सो मच ऑफ अ सपोर्टर या फिर तुसी कहंदे हो हार्पर प्रधानमंत्री हार्पर के बिल्कुल खिलाफ एक आदमी ने अपनी कार के पिछे कुछ जिवें कहंदे हन कि कॉन्ट्रोवर्शियल कह लो या फिर अपमानजनक कह लो कुछ अजिहे कॉमेंट्स लिखे सन जिसनूं लैके पुलिस वालों उन्होंने रोकया गया और उस तो बाद उन्होंने उसते करीब $500 का फाइन भी किया गया। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि सोशल मीडिया राही या फिर उस तो बाहर जाके बाहरले दायरे विच भी लोग अपने नॉट सो फेवरेट लीडर्स के खिलाफ काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि ये जायज़ है। तो इस विच साडे नाल साथ देंगे परमिंदर जी और हरप्रीत जी। तो हरप्रीत जी तुसी दसो कि तुहाडा इन्हां कॉमेंट्स बारे की सोचना है? थैंक यू हरनेहा जी। सब तो पहला इत्थे जो वेखण वाली गल है, जदों इस पुलिस ऑफिसर ने इस जनाब नूं रोकिया, उन्होंने पहला उन्होंने टिकट नहीं दी। उन्होंने पहला उन्होंने कहा कि जो बोर्ड उन्होंने लाया होया वा इस जनाब ने एफ वर्ड नाल हरपर जी के नाम नाल मतलब कि लिखिया होया सी। जब थोड़ा मतलब कि हरपर जी नूं लगता है काफ़ी ज़्यादा नफरत करते सी, पुलिस ऑफिसर ने उन्होंने बोर्ड हटाउण नूं कहा। जदों उन्होंने बोर्ड नहीं हटाया हरनेहा जी, उदों ये मामला भखिया क्योंकि उदों पुलिस ऑफिसर ने उन्होंने $543 टिकट दी। तो उस तो बाद जनाब ये आते कि इन्हों का चार्टर राइट है तो वो टिकट की कोर्ट में अपील करेंगे। परमिंदरजीत सिंह जी तुसी किद्दां इस न्यूज़ नूं देख रहे हो? हरप्रीत जी मैं इस न्यूज़ नूं इस तरह देखदा है कि हर किसी का अधिकार हैगा है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर जिहड़ा वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, पर एक वल्गर होना, एक ज़्यादा अपमानजनक होना मेरे हिसाब नाल वो सही नहीं हैगा। सो इदां दे होर भी बहुत सारियां घटनावां पहलां भी वापर चुकियां, पर इत्थे एक देखण वाली गल इत्थे यही रही आ कि बहुत सारे जिहड़े कई कमेंट्स हैगे आ या कई असीं बिलबोर्ड्स देखते हैं या कई जिहड़े कारां दे उत्ते कई स्टिकर्स लगे हुंदे आ वो बहुत अट्रैक्टिव हुंदे आ। तो ये भी कुछ जे असीं इसदी फोटोग्राफ देखते पे हाँ तो फोटोग्राफ तो देख के सानू पता लग जाता कि ये पिंक कलर के एक पेपर के उपर लिखा गया है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो लोगों की नज़र जी एकदम ग्रैब करता है कि यह की लिखा गया है। सो मैनू जितों तक ये लगता है कि जी टिकट के उत्ते रीजन दिता गया वो डिस्ट्रैक्टिड ड्राइविंग का दिता गया कि तुहाडे करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। सो मेरे हिसाब के नाल ये टिकट जी वो तो कोर्ट के चैलेंज करूगी, पर वो एंड ऑफ द डिसीजन है कोर्ट के उत्ते डिपेंड करूगा। पर मैं अपना मुद्दा ये नहीं है कि टिकट क्यों दी गई, अपना मुद्दा ये है कि इदा लिखना जो भी होवे स्टीफन हार्पर जी अपने देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल भावें स्टीफन हार्पर जी हो, भावें जे मैं ला लो कि जस्टिन ट्रूडो जी को नफरत करता है या फिर थॉमस मलकेर को नफरत करता है, अपने गुस्से को इदा इजहार करना एक कितों सही है? अगेन हरप्रीत जी वही गल कि वल्गर होना, अपमानजनक होना कि वो एक हद होंदी आ, वो हद थोड़ी इत्थे क्रॉस होंदी मैनूं जो मैं पर्सनली फील करदा कि एक हद जिहड़ी आ क्रॉस होंदी इत्थे दिखदी पई आ। सो एक लिमिट दे विच रह के जरूर उन्हां नूं जिहड़ा अपना विरोध दा प्रदर्शन हैगा वो करना चाहिदा है ते लोग करदे भी हैगे आ। सो जो मैं तो फील करदा वो यही आ कि एक लिमिट दे विच रहना चाहिदा सी, उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा उपर नहीं जाना चाहिदा सीगा। इत्थे जी वेखण वाली गल यह है हरनेहा जी, जे आपां थोड़ा जिहा इस मुद्दे में पंजाब नाल जोड़ना चाहूँगा। थोड़े चिर पिछे सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो चले सी जिथे बादल जी दे फोटो रख के उन्हां नाल कुछ इदां दा कीता जा रहा सी, कुछ अब्यूजिव वर्ड भी यूज़ किए जा रहे सी। कि तुसी उहनूं भी सही मन्नोगे हरनेहा जी या उत्थे भी किते ना किते साडी गलती आ? आई मीन जे किसी फोटो ते तुसी जे छित्र मारदे जो या छित्रां दा हार पाउंदे जो, आई डोंट नो वट मैसेज तुसी इत्थे की मैसेज पास ऑन करना चाहुंदे जो, की दस रहे जो, बिकॉज वोटां ते तुसी पाईआं सी, जिताया भी तुसी सी। पर कुल मिला के हरनेहा जी इत्थे मैं एक मानसिक बंदे की सोच की गल करना चाहता वा, भावें पंजाबी होवे भावें कनेडियन होवे, उन्हें अपना गुस्सा इदा जाहिर किया। तुसी की आखोगे हरनेहा जी, गलत सही या फिर तुहानूं इहदे विच कोई होर तीजा पक्ष भी वेखण नूं मिलदा है? हरप्रीत जी जी ह्यूमिलेशन होंदी है तो उस तो बाद जो सरकाजम होंदा है उन्होंने दोनों विच बड़ी थिन लाइन हैगी है, क्योंकि जो सरकाजम है ह्यूमिलेटिंग भी हो सकता है तो जी ह्यूमिलेशन है और सरकाजम भी हो सकती है। लोग कि जे असीं गल करिए कि ये जो कॉमेंट आया है एडमिंटन की कार के बारे, तो क्योंकि इलैक्शनस का दौर चल रहा है, इलैक्शनस की गर्मा गर्मी चल रही है, तो जोड़े लोग सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक अपनी सपोर्ट नूं लैके किसी भी दायरे नूं क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बंदे ने कार पिछे पोस्टर लैके नंबर 1
1 एक तो उन्हें अपना गुस्सा जाहिर किया, नंबर 2 जिवें परमिंदर जी ने दस्सिया उसने अटेंशन सीक करने की कोशिश की, नंबर 3 हुण वो कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी बन गया क्योंकि उन्होंने $500 चार्ज कर दिए गए तो हुण उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले ਉਹਦੀ इंटरव्यूज भी लैणगे। एब्सोल्युटली। तो ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ काफ़ी वीडियोस रिलीज़ की जाती। आज तक का अपना एक पूरा एक कार्टूनिक फैब्रिक ही है जिससे काफ़ी सारी वीडियोस करते हैं, पर वो मोर ह्यूमरस होंदा है, इंसल्टिंग के तौर पर, मजाक के तौर पर। पर गल उत्थे आ जाती है कि किन्नी को तुसी लाइन जिहड़ी है क्रॉस कर सकते हो। एक गल मैं सहमत हाँ कि इन्ने वर्गर जिहड़े कॉमेंट्स हैं वो नहीं करने चाहिए, बिकॉज जो स्वेयरिंग की गल आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि जदों मैसेज लैके अपनी कार ड्राइव कर रहा है, असी छोटे छोटे बच्चों के सामने गालां नहीं कढ़ते, असी छोटे छोटे बच्चों के सामने इदां दे वर्ड्स नहीं यूज़ करते। वो सड़क ते कार घुमा रहा, उत्थे इन्नियां फैमिलीज ट्रैवल कर रही ने, वो बच्चा भी तो नोटिस करेगा जे माँ बाप नोटिस करेंगे, तो वो बच्चा जो पूछेगा कि पहला हारपर कौन, उस तो बाद कि जिहड़ा वर्ड लिखिया इहदा की मतलब है, तो इंपैक्ट सोसाइटी ते पैंदा है, तो सोसाइटी लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इट्स नॉट हैल्दी। तो उस पार्ट ऑफ व्यू अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़न लई, अपना गुस्सा कढ़न लई उन्हें ये जरिया अपनाया, एक गलत है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਆਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। परमिंदर जी तुसी इहनूं ते गलत कह रहे हो जो हार्पर जी दे नाम नाल जो एफ वर्ड नाल लिखिया गया, कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, पर तुसी जो बादल जी नाल फेसबुक ते होया सी थोड़े चिर पहला 76 चैलेंज दा नाम दिता गया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਮੈਸੇजेस ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਆ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, मैं कहनी नहीं कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून की उलंघना करना उन्ना ही गलत है। जे तुहानूं किसी चीज़ का हक दिता गया है, जे किसी चीज़ का कानून तुहाडे लई बनाया गया, तुहानूं बोलन का हक है, तो इहदा मतलब ये तो नहीं कि तुसीं उहदा गलत इस्तेमाल करो, तुसीं उहनूं बेसिकली कहंदे हो कि डिसओबे इस तरह करो कि कानून नहीं तुसीं तोड़ रहे पर तुसीं बाकी सारे जिहड़े उसदे आले दुआले जिहड़े कानून ने वो तुसीं तोड़ रहे हो। तो हुण जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की गल की जाए, उहदा मतलब ये तो नहीं कि इहो जिहा स्टेटमेंट्स जारी कर दो, भावें वो सोशल मीडिया होवे, भावें वो कार दे उत्ते होवे, भावें वो वीडियोज़ राही हुए। आफ्टर ऑल ये सारिया चीज़ा मास मीडिया नू टारगेट कर दिया ने, तो मैनू लगता है, मैनू हर तरफ लगता है कि जब तुहानूं किसी चीज़ का हक दिता गया है उसनूं एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुहाडी जिन्नी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुसी भी सोसाइटी विच ही रहंदे हो, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी विच रहंदे हो, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी वांग ही तुसी जो है कि बिहेव करना है। जे तुसी सिविलाइज्ड सोसाइटी वांग बिहेव नहीं करना तो तुहानूं शायद हक भी नहीं देना चाहिए सानू कि जे तुसी इन्ना कुछ बोलो।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ ਐਂਡ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਣਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਫਰੀडम ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾ ਫਰੀडम ਛਿੰਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਪਸ ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਾ ਚਾੜਿਆ। ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਫॉर ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਵੋਟ ਫॉर ਐਨਡੀਪੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਹਾਰਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹਾਰਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ, ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਗਰੀਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਹਾਰਪਰ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਣਾ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਂਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ
ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਲਾਅ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ NDP ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਰਪਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਲਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਾਇਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ 4 ਕੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, UK ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ BBC ਦੇ ਰੇਡੀਓ 2 ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਾਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ UK ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ UK ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BBC ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਮੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ UK ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ UK ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਆ। ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ करे या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ करे, ਉਹਨੂੰ टैकल करने वास्ते लॉ होना चाहिए वा? एब्सोल्युटली होना चाहिए है, क्योंकि एक गल ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया अजकल मीडिया के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਲਾਇਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ IT ਕੰਪਨੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ 1970 ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ 1970 ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਡਫੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਸੀ ਮਾਈਕ ਡਫੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕ ਡਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ PMO ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਜੇ ਮਾਈਕ ਡਫੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। What's the matter with you? Over here, Robin. Over here. Robin, here. What are you saying? He didn't lie about anything? Why would you say that? Of course not. What is the... You guys in your fantasy scandals amount to zero. You're the one who didn't ever cheat on your tax return?
Duffy made a bit of cheating on his tax return, and you're turning it into an issue. What's your name, sir? Sorry, what's your... So wait a second. Why do you think that he has no right to ask about the deal? He believes that Mr. Harper knew. Why do you think Mr. Harper didn't know anything? Because it isn't a deal. It's a nothing. Harper doesn't read income tax forms, you idiot. It's done by the people in the tax department. But you don't believe that anybody else in that office knew about this deal I and believe kept that it you from... cheat more on your taxes than Duffy ever did. Why would you say I cheat on my Because you're a taxes? lying piece of shit. Oh. Yeah, and you too. Why would you What? say that... You're making an issue out of Duffy? He's a nothing. He's in the court Harper right has now. produced He's good in- government. He's in the court It's right now. nothing. He's in the It's court. But if nothing. it- but It's if he knew- zero. but- Nothing. So he's Zero. But if he knew, do you believe that any other people in the office knew about I think this? you're a piece of lying shit, and your media with you. What's your name? Go stuff yourself. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਨਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहनी हाँ कि ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮੈਚਿਓਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ? ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਪਰਸਨਲੀ। ਮਾਈਕ ਡਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, $90,000 ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਸਕੈਂਡਲਸ ਵੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੱਢਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਕਸਿਸ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਜੋ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਊਂਗਾ।
कि दी चोरी का एग्जाम्पल दे के असी आप उत्थों साफ नहीं निकल सकते। हनिया जी ਆਪਾਂ थोड़ी जी इंडियन पार्लीमेंट की गल करांगे। इंडियन पार्लीमेंट भी यही चलता आ रहा अजकल, कांग्रेस ने पार्लीमेंट बंद करता। कांग्रेस को एक चीज से कि बीजेपी ने भी यही किया जो असी पावर विच सी, उदों बीजेपी ने किया, उदों बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं सी, पर अज बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बीजेपी इस देश की तरक्कियां की गल कर रही है। हुण इत्थे भी उही गल आ गई कि जे एक करदा वा, हुण जे एक चोरी करदा टैक्स दी ते जे माइक डफी जी ने कर ली ते तुहानू की प्रॉब्लम है। सेम थिंग कांग्रेस से बीजेपी कर रहे हैं उत्थे। तुसीं ये सारे चीज़ां नू किदां देखदे जो? हरप्रीत जी, ये जाहिर जी गल है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ एक दूजे नू बिल्कुल ही ब्लेम करदियां रहणगीਆਂ। इतिहास जो हमेशा इदा आंदा होया है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ भावें ऑनटेरियो होए, ब्रिटिश कोलंबिया होए, एल्बर्टा होए, इंडिया होए या कैनेडा होए, वो करदियां ही रहणगीਆਂ। तो देखने वाली गल ये है कि कौन किसनू हक है बोलण दा ते किसनू नहीं, किस दायरे विच रहण दा कि किसनू नहीं। इत्थे जिस बंदे की असीं गल कर रहे हो वो एक सिर्फ सपोर्टर सी, ठीक है, वो आम आदमी है, उन्होंने कोई पूरा हक है कि वो बोलन, पर उन्होंने पर उन्होंने ये हक नहीं हैगा कि जे उन्होंने सवाल पूछा जा रहा है तो उस बंदे ते ही अटैक कर दें, इसका उन्होंने कोई हक नहीं हैगा। तो ये जिहड़े एक दूजे ते जिहड़े अटैक्स का जिहड़ा सिलसिला लगा हैगा, मैनूं लगदा है कि होना भी चाहिए, क्योंकि जे ना होवे तो शायद पार्टीज़ के मन च जो आंदा है वो मनमानियां जिहड़ियां अपनियां करते रहन ते उन्होंने कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। समबडी हैज़ टू रेज अ क्वेश्चन, दैट इज़ फाइन, बट ओनली बाय दोज पीपल हु हैव द राइट to do so, not everybody, and even if they have the right to do so, they should do it in the right manner। कहण दा भाव ये है कि जो तुहानू हक दिता होया बोलण दा, तुसी उस तरीके नाल ही बोलो कि तुसी अपना दायरा ना क्रॉस करो, अपनी इंसल्ट दी दूजियां दी जिहड़ी इंसल्ट है उसकी जिहड़ी लाइन है क्रॉस ना करो। इत्थे हरप्रीत जी मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। तुसी गल कीती सी कि जिहड़े दो है केसिस हैगे आ वो अलग अलग हैगे आ, केसिस थोड़े जे डिफरेंट मैं समझदा इत्थे हैगे आ। एक जिहड़ा हैगा बंदा उन्हें सोच समझ के पूरा लॉयर दे नाल कंसल्ट करके एक अपना रिएक्शन जिहड़ा आ अपनी कार दे उत्ते लगाया होया सीगा, पर ये भाई साहब जिहड़े सीगे इन्हां वल्लों बिना सोचे समझे अपना जिहड़ा रिएक्शन सीगा वो पत्रकारां दे उत्ते कढिया गया। सो इत्थे थोड़ा जिहा इहदे विच मैं आह डिफरेंस जिहड़ा आ वो देख रिहा। परमिंदर जी कहना की चाहते जो? मैं कहना यह चाहना है कि उत्थे चलो जेडे भी हारपर विरोधी सीगे उत्थे भी कोई गुस्सा कट रहा सोच समझ के पता कि सज्जन ने सोच समझ के नहीं कढ़िया। हरप्रीत जी एक कह सकते हैं इमीडिएट अटैक सीगा, उन्होंने तो गल पूछी कि उन्होंने उस वेले उहदे उत्ते जो उन्होंने मूँह दे विच आया वो बोली गए आ। सो जे वो सोच समझ के बोलते शायद ये गल बिल्कुल नहीं बोलते, और जिहड़े उत्थे बाकी दे नाल कंजरवेटिव सपोर्टर सीगे शायद उन्होंने उत्थों ना अगर लैके जाते शायद गल होर भी ज़्यादा वध सकती सी। सो असीं इस चीज़ तो मैनूं देख के लगता कि यह बिना सोचे समझे स्टैप लिया गया। तो हन्या जी, जो आप सैकेंड केस की गल करिए कि इत्थे भी किते फ्रीडम ऑफ स्पीच की गल या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की गल आउंदी है, क्योंकि जिहड़े उत्थे रिपोर्टर सी, जिहड़े भी रिपोर्टर सी, बेइज्जती तो उन्हां दी भी हुई है। देखो बेसिकली डायरैक्टली या इंडायरैक्टली उन्होंने भी चोर आख्या गया वा कि हुण सानूं कि इन्हां सारी चीज़ों तो वेख के आपां नूं लगदा नहीं कि सानूं अज कोई लॉ चाहिए वा जिहड़ी अपनी जिहड़ी साडे सारियां दी किते ना किते सुरक्षा करे, तो साडे सारियां दी जे कोई चीज़ हर्ट करती है, जे कोई भी इदां दा काम करने वाला वा तो काम करने तो पहले 10 बार सोचे। हरप्रीत जी, मीडिया ते मीडिया पीपल उन्हां ते काफ़ी सालों तो अटैक जिहड़ा है हुंदा आ रहा है, भावें वो फिजिकल अटैक होवे, इमोशनल अटैक होवे, मेंटल अटैक होवे या वर्बल अटैक होवे या फिजिकल अटैक होवे, जिसनों असीं कह सकते हैं। वी आर सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड। जब भी कोई जूनीयर लैवल का रिपोर्टर फील्ड 'च काम करन जांदा है, सब तो पहले तो लोग उन्होंने घर नहीं वड़न देंदे या उहदे नाल गल करन नूं तैयार नहीं होंदे। जे तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत वड्डी है तो तुहाडे नाल गल करते हैं, ठीक है। इत्थे एक पब्लिक मीटिंग 'च उन्होंने शरेआम सब दे सामने उन्होंने ह्यूमिलेट किया रिपोर्टर नूं। नाल एक कैमरा नहीं सी हरनिया जी, सारे कैमरा सीगे। देखो एक चीज़ तो ये वधिया होगी बिकॉज रिपोर्टर गॉट हाईलाइटेड। तो कितने ना कितने जिद्दां दे इंसीडेंट्स होंदे हैं, कई बार कहा जाता है कि इट्स अ बून फॉर द रिपोर्टर और द मीडिया पर्सन बिकॉज इट गेट्स हाईलाइटेड। बट ये गल तो आप पहले वाले सज्जन वास्ते भी कहंदे ने, देखो पब्लिसिटी तो उन्होंने भी मिल रही है, ठीक है। इट्स अ बून बट इट्स अ वेरी सैड बून कि इस तरह का बून उन्होंने मिलया है। नो रिपोर्टर वांट्स टू बी हाईलाइटेड दैट वे, नो रिपोर्टर वांट्स टू बी इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दैट। तो जे तुसी गल करो कानून दी, मैनूं लगता है कि किथे ना किथे जे कानून भी लियांदा जाएगा, लोग फिर भी अपनी गल भावें इस तरह नहीं तो इस तरह प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट बिकॉज असी जिहड़े हाँ असी औखे सवाल पुछने छड्डना नहीं तो उन्होंने सानू टारगेट करना छड्डना नहीं। तो कानून भी कितना को क्रिएट कर सकते हैं, ये बारे कहना बहुत औखा है।
थैंक यू हनेहा जी, थैंक यू परमिंदर जी, तुसीं दोवें मेरे नाल जुड़े ते अपने विचार दर्शकों नाल साझे कीते। असीं उम्मीद करते हैं तुहानूं साडी ये कोशिश पसंद आई होगी। हमेशा ही तरह तुसीं इस एपीसोड वास्ते मैनूं सानूं जरूर फोन करके जरूर दस्सिओ कि तुहाडी की सोच आ। तुसीं ਜਿਹੜੇ सज्जन ने एडमिंटन एक बोर्ड ला के अपने गुस्से का गुस्सा जाहिर किया कि तुसीं उहनूं गलत मानते जो या सही मानते जो। जे तुसीं उहनूं गलत या सही मानते जो तो जदों असीं 76 चैलेंज चलाया सी उहनूं तुसीं किद्दां वेंदे जो। हेठ लिखे फोन ते हेठ लिखी ईमेल ते तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते जो। एक मैं तुहानूं इत्थे जरूर बेनती करना चाहुंदा है, 20 अगस्त तो चक दे टीवी का फ्री प्रीव्यू बंद हो रहा है। जे तुहाडे तो कोई भी सज्जन चक दे टीवी दे 1 साल वास्ते फ्री सबसक्रिप्शन लेना चाहुंदा है, वो साडे ऑफिस के नंबर ते 6477769100 ते फोन कर सकता है। मैं अगेन कह रहा जो कोई सज्जन 1 साल वास्ते चक दे टीवी की फ्री सबसक्रिप्शन लेना चाहुंदा है, ऑफिस के नंबर ते 6477769100 फोन करके अपना नाम और फोन नंबर जो भी जानकारी सानू चाहिए दे दिओ। असी कोशिश करांगे कि तुहानू असी 1 साल की फ्री सबसक्रिप्शन दवा सकीए। इहदे नाल ही सानू दो इजाजत। धन्यवाद।